السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک داغ کا واقعہ۔ اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کے سلطان تھے، ان پر ایک سریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین کے استاد بھی تھے، صبح اس مقدمے کو سننے والے تھے۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوبی کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھے کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جا نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آن پڑا ہے، تو اس کے لیے اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ صلاح الدین کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، لیکن دوسری طرف سریہ نامی لڑکی پورے وثوق کانفیڈنس سے صلاح الدین پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین جنگی اپنی سلطنت پہ قائم و دائم تھے تو صلاح الدین ایوبی پر ایک سریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ کیا صلاح الدین اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کچھ باتیں کرتا اور کوئی کچھ باتیں بناتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے اس مقدمے کو سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم ثابت ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ فجر کا وقت ہوا تو صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب اور آزمائشوں سے بھرا دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون مقدمے کو سنیں گے اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کا فیصلہ کریں گے۔ چونکہ اس وقت کچھ لوگ تو نور الدین جنگی کے خلاف تھے اور اسی طرح کچھ لوگ نور الدین جنگی کے ساتھ بھی تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں بھی طرح طرح کے خیالات رونما ہو رہے تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین جنگی اپنے دربار میں حاضر ہو چکے تھے اور ان کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کی مسند تھی اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ کو اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی قاضی سے مخاطب ہوئے اور کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں، جسے میں جانتا نہیں، اس کے ساتھ میں کچھ اچھا یا برا سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ سریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا اور صرف آنکھیں کھلی تھی اور وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی پڑ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، آخر وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ آخر مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے؟ قاضی ابن ارسون سریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے ہی دے چکی ہوں، دوبارہ ان باتوں کو دہرا کر میں اپنی عزت مزید خاک میں نہیں ملا سکتی۔ بخار کی شدت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کا چہرہ جرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ انہیں دیکھ کر مجمع میں موجود لوگوں کو
ऐसा लग रहा था कि सलाह उद्दीन अय्यूबी बेकसूर नहीं है और जुर्म की सजा का खौफ उनके चेहरे पर हावी है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े गौर से यह सारा मंजर देख रहे थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था और लोग बड़े गौर से सलाहुद्दीन अय्यूबी और इस लड़की की बातों को सुन रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता कि तुम एक बेकसूर इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो। जो समझ रहे थे लोग समझ रहे थे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का भतीजा होने की वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर मुजरिम करार दे भी दिया गया तो सजा से बच जाएगा। सुल्तान अय्यूबी ने काजी से कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काजी से कहा कि जब हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल पाते तो हम फिर अपने अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। और इसी तरह मैं भी इस लड़की से कहता हूँ कि अगर यह अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और अल्लाह की कसम खाकर कह दे कि इसका इल्जाम सच्चा है तो मैं वो गुनाह भी कबूल कर लूंगा जो मुझसे सरजद भी नहीं हुआ है। ये सुनते ही वह लड़की सलाहुद्दीन को बागौर देखने लगी। वह सलाहुद्दीन अय्यूबी के हालात समझ चुकी थी और थोड़ी देर तक बागौर देखने के बाद लड़की चीख चीख कर रोने लगी और कहा, मैं तमाम मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर कहती हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल बेकसूर है, सारा गुनाह मेरा है। यह सुनकर सारा मजमा में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और इस लड़की के चंद अल्फाज ने मुकदमे की नौइयत को बिल्कुल उल्टा कर दिया। इतने में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तैश में अपने तख्त से उठा और लड़की से कहने लगे कि क्या तुम्हें पता है कि इल्जाम तराशी और बहतान की तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। तो लड़की ने कहा, हाँ मुझे बखूबी मालूम है कि इस अमल की मुझे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। फिर काजी ने सरिया से कहा, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने सलाहुद्दीन जैसे अजीम शख्सियत के दामन को दागदार करना चाहा और इन पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। लड़की खामोश रही और साथ ही अपनी आंखें झुका ली। लेकिन जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने लड़की की तरफ गुस्से से देखा तो वह ज्यादा देर खामोश न रह सकी और कहने लगी, ऐ मेरे सुल्तान, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत अजीम गुनाह सरजद हो गया जिसकी तलाफी भी शायद मुमकिन न हो, क्योंकि जो दाग सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार पर लगा वह शायद मैं चाहते हुए भी ना मिटा सकूं। लेकिन यह सब काम करने के लिए मैं मजबूर थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा, खुल कर बोलो कि तुम्हें इस काम के लिए किसने मजबूर किया। तो सरिया ने कहा, वहाँ मौजूद एक शख्स जिसका नाम अमीर इब्न मरकूम था उसके ओर इशारा करते हुए कहा, अली जनाब अमीर ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। ये सुनते ही तमाम दरबारी अमीर इब्न मरकूम को मलामत, अफसोस और गुस्से से भरी नजरों से देखने लगे। अमीर इब्न मरकूम अपनी जगह से उठा और बड़े यकीन और दबदबे के साथ कहने लगा, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। मैं भी सलाहुद्दीन की तरह इस लड़की को जानता तक नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जब ये सारा मंजर देखा तो कहा, इंशाअल्लाह कल मालूम हो जाएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन बेगुनाहगार। इसके बाद इब्न मरकूम को तहवील में ले लिया गया और मामले की तफसील के लिए जासूस लगा दिए गए। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सरिया नामी लड़की को अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि बताओ असल माजरा क्या है। लड़की ने कहा, अली जनाब, एक जंग में मेरे माँ बाप मारे गए थे और मैं इस जालिम अमीर इब्न मरकूम के हाथ लग गई थी। यह मुझ पर बेइंतहा जुल्म और तशद्दुद करता है और हर तरह के अच्छे बुरे काम मुझसे कराता है। और जब शाही कनीज के जरिए जांच कराई गई तो इस लड़की की पीठ पर कोड़ों के निशान भी दिखाई दिए गए। और उधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खास जासूसों ने सरिया और अमीर इब्न मरकूम के बारे में सारी मालूमात इकट्ठा कर ली और इनके आपस के ताल्लुकात को सुल्तान के सामने बेनकाब कर दिया। यह देखकर सुल्तान ने अगले दिन पूरे मजमे को एक जगह पर इकट्ठा होने की दावत दी। यह दावत इसलिए थी कि काजी इब्न मरकूम की सजा लोगों के सामने मंजरे आम पर दिखा सके और लोग उसकी सजा से इबरत हासिल कर सके। दूर दूर से लोग अमीर इब्न मरकूम का अंजाम देखने के लिए आए। जब उसको मैदान में लाया गया तो सख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोग उसको मलामत भरी नजरों से देख रहे थे। सरिया के मुताबिक बहतान तराशी के जुर्म में इसे 70 कोड़े मारे गए और इसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इसे शाही ओहदे से हटा दिया और साथ ही इसकी तमाम जमीनी जायदाद जब्त करके सलाहुद्दीन अय्यूबी को देने का हुक्म दिया। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह कहते हुए
हुए ठुकरा दिया कि मैं किसी का माल अपने हिस्से में रख कर गाफिल नहीं बनना चाहता। और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी मदद की और इनके किरदार पर लगाया गया बदनुमा दाग दूध की तरह धुल गया। बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद फरमाता है। जो इंसान शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है, जिसका वाज़ेह सबूत कुरान शरीफ में मौजूद है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने बदकारी का इल्जाम लगाया, उसे भड़काया, उसे गुमराह करने की कोशिश की, तो दरवाजे बंद होने के बावजूद अल्लाह ताला की गैबी मदद आई और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। लेकिन शर्त है कि इंसान का अपने रब पर भरोसा और ईमान पर पुख्तगी होनी चाहिए। तो यकीनन बिला सुबह रब्बुल आलमीन की मदद जरूर आती है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया।